நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிது தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே வாழ்கவே வாழ்க பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே ஜய 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 பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே வாழ்க மிக விரும்பி காக்கை குருவி கெட்டு மிக விரும்பி காக்கை குருவி கெட்டு அனைத்தும் எங்கள் ஜாதி என்றானே. I propose a very sincere welcome to Thiru Edapadi Palanisamy, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, and Thiru O. Pannirselvam, Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, who have both agreed to grace this occasion. I welcome our many distinguished guests here who are gathered to celebrate our annual day. I cannot name everyone. We have representatives from many international and multilateral organizations, the FAO, IFAD, World Food Program, ICRISAT, ERI, Biodiversity International. We have the president of the World Food Prize Program, which actually gave the seed money to start the foundation, diplomats from various countries, directors of leading national research institutes of India and secretaries, Government of India, and so many more distinguished guests gathered here today, including our long-standing donors and partners, be it IDRC, be it Qualcomm, and so many others, the Gates Foundation, and so on. Our trustees, past and present, are here, and they have been sources of support for us through the year. I can say confidently that some of the best minds in agriculture and agricultural science are here today, gathered today. MSSRF was started of the country. Today, in line with this founding vision of our founder, I think our mandate remains and is an urgent mandate to address the zero hunger challenge. By 2030, we must end hunger and malnutrition in India and South Asia. And I think that is the mandate, that is in fact the agenda of this consultation in the context of climate change, of biodiversity loss. How do we work together to address the zero hunger challenge? And I value all your inputs of each and every one of you here today, the participants in this consultation, to help us to work out our program and the ways in which we can contribute to addressing this challenge. Thank you once again for being here and gracing this occasion. Dr. Anil Kumar, Executive Director, MSSRF, to welcome the Honorable shawl and the rice garland. Dr. Anil Kumar will now present.
Honorable Chief Minister and the Deputy Chief Minister of Government of Tamil Nadu, Sir Swaminathan and Dr. Madura. He talked about the kind of how do we the gains, the green revolution gains, how do we perpetuate? So since then, he was striving for spearheading an evergreen revolution. So Swaminathan Foundation we started in 1988 with the goal of starting or making a movement towards evergreen revolution. And if you see our intervention area, as you said, it is sustainable agriculture and rural development. And our outcome areas, as Madam Madhura Swaminathan pointed out, we are focusing on the adaptation to climate change, because that is a global issue which local impacts. This outcome area, the central outcome area is the farming system for nutrition with the goal of sustainable the sustainable agricultural intervention and also the sustainable livelihoods. Third outcome area is biodiversity conservation, but we take here it is the community biodiversity conservation. We partner with the local communities, the rural and tribal communities. And if you look at our key results area, we in the case of the adaptation to climate change, we are now into the artificial reef program. Last year we laid around 23 square kilometer area of artificial reef in partnership with the local communities. Many institutions are involved in artificial reef installation, but in this case it is purely a community partnership mode intervention. And we have a mobile app called Fisherfront mobile application. It's a very important application. The details in the coming sessions it will be coming. So nearly now 50,000 people we have reached with this FFMA application in 9 states. Our idea is to expand this to all the coastal states. And in case of mangroves, if you look at the coastal areas and coastal communities are the most vulnerable region and the people for the climate change. So here, restoration of mangroves, we started our research with the mangroves, actually, because it is the bioshield for the sea level rise. We restored around 150 hectares of mangroves this year. And our ICT-based agro-advisory and weather services, we are implementing through village knowledge centers and farm schools. Now this year we reached around 9 lakh people. And also we continuously do these plant clinics where farmers and the agricultural scientists work together for addressing the crop related issues. And during this year we have launched 2 new projects. One is on building climate resilience in the northeast region, targeting at the smallholder farmers. And another a research project with the UK, Cambridge University and East Anglia University. And that is, there we are trying to, how to transform India's green revolution, which I said about from the green revolution to the evergreen revolution. What are the gaps and how do we spearhead that movement? And this laboratory team, they have analyzed the genetic diversity of the saline tolerant rice varieties. We have done with 44 rice varieties and also a wild rice, the Oryza arctata. That is about the climate change, that outcome area contributions. And coming to the farming system and for nutrition and livelihoods, last year, we have launched 2 new projects. One is on Nutri-Rich Plant Gardens, where this is with the DBT and BIRAC support, or in the hotspots of malnutrition. And also we are now into the nutri-sensitive fisheries, because the fishery sector is the most important protein contributor for the poor community. And the farming system for nutrition study, the advocacy and implementation through the Krishi Vigyan Kendras in Odisha and Andhra Pradesh we have taken up. And also we are demonstrating the rice and fish-based integrated farming system. If you look at the Kutanad region or any coastal region, where the best combination is to have rice and fish. So this we are trying to demonstrate.
Now in Odisha we are there, and again two projects centered during the year, the leveraging agriculture and nutrition in South Asia, and we have published. You can see somewhere around 17. First of all, I want to thank you, sir, and through you, the Tamil Nadu government, for inviting us to organize this institute here. As was mentioned by Sri N. Ram, the then Chief Minister of Karnataka, Ramakrishna Hegde, he was extremely anxious to have it in Bangalore. I told him the number of institutions in Bangalore, but we want to work. The reason why we wanted to come to Chennai was we wanted to work on coastal areas, and Tamil Nadu is a long coast, because this was called the anticipatory research. Anticipation of high sea level rise in sea level, which is no longer, at that time it was still being thought about, it might be possible, but it is reality now. The sea level rise has taken place, and that is why the first thing we did was to save the mangroves of Tamil Nadu, the mangrove plantations near Pichavaram and so on. Well, as was mentioned by N. Ram, there are two persons who played a very important part. One was Mr. N. Ram himself, and the other was M.V. Arunachalam, the Murugappa group. The Arunachalam is no more, but I still recall he came at night, one night, suddenly he knocked the door. We were living in a flat in Delhi, and he said, I hear you want to start an institute. Madras is the best place. We will give you all the facilities you needed. Then Mr. Ram, of course, took me to the then Chief Minister, and everything was very pleasant, and the Tamil Nadu government. In fact, that letter, Tamil Nadu government said that it is not for you to request the land, it is for us to request you to put up the center here. So it was of Tamil Nadu. Similarly, many others have helped us to put up various. This particular infrastructure here was largely developed from the World Food Prize I received, and I'm happy that the President of the World Food Prize, Ambassador Kenneth Quinn, is here today. He is very important. The World Food Prize and the World Agriculture Prize. The various prizes, they were all put in a trust, and we are grateful to the trustees, V.L. Chopra and B.K. Ramchandran, the first trustees, who helped to shape the programs of the institute. So, ladies and gentlemen, you always talk about time. 30 years is not a very long time. In fact, there's a beautiful statue in Chicago Natural History Museum outside. It's called Time, Homage to Time, the whole sculpture. And what it says is, we say time is running. What we want to say is, we are running and time is stable. Time is stable, but we are running in our life. So what do you do in that time when you are running? Something good. Thank you very much for making us possible to work. It's a beautiful, sir. Our work with the Forest Department, the Agriculture Department, Fisheries Department, they've all been most pleasant. They've always been very helpful. And also the farmers. Many of the farm women are here. We had believed, as was mentioned by N. Ram, that it must be a participatory research. It's not an research institute alone. It's a participatory research institute, jointly with the local communities, particularly tribal, particularly women. That's why the mandate is pro-poor, pro-woman, pro-livelihood orientation to technology development and dissemination. In that way, we have fulfilled one of our major aims, to fill a gap in ongoing research. Not one more institution, not one more, there are so many institutions, but an institution which can fill gap in the ongoing work, but which is the need of the people. Thank you very much for all of you for coming, and also people who come from abroad, from long distance, and we are grateful to you. Particularly grateful to you and both of you, and I hope you will visit some of our centers like Pumpuar, the Fisheries Center, because today fisheries is in the news,
because of fishermen's difficulty. But we will see what can be done, how they can be transformed. And also the malnutrition problem is mentioned. We have in our country, thanks to Green Revolution and so on, overcome to some extent chronic hunger. Hunger as defined by deficiency of calorie deficiency, but we require also micronutrients and so on. So from food security to nutrition security, the first state in this country will be Tamil Nadu. It's a transition from. Thank you very much. வண்டமிழ் வாழும் தமிழ்நாட்டில் 2 முறை தமிழகத்தின் முதலமைச்சராய் இருந்து வேளாண் மக்களுக்கு வேண்டியவர்களை செய்து தந்த மாண்புமிக்கிறோம். மக்கள் நலம் மாண்புறவே சத்துணவு திட்டம் முதலான சரித்திர திட்டங்கள் தந்த மாண்புமிகு மக்கள் திலகம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட முனைப்பான திட்டங்கள் பல வகுத்து மண்வளம் காத்து நீர்வளம் உயர்த்தி வேளாண்மை வளம் கூட்டி உற்பத்தியை பெருக்கி தமிழகத்தை இந்தியாவிலேயே முதல் நிலைக்கு முன்னேற்றிய இதே தெய்வம் புரட்சித் தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களையும் வணங்கி MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 30ஆம் ஆண்டு விழா மற்றும் வளங்குன்றா வளர்ச்சிக்கான குறிக்கோள்களை அடைவதற்கும் பருவநிலை மீட்சிக்கான அறிவியலை பலப்படுத்துவதற்குமான கருத்தரங்கில் பங்கேற்று விழா பேருரை நிகழ்த்த உள்ள மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அன்பிற்கினிய அருமையண்ணன் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களை சிறப்பான தலைமை உரையினை ஆற்றியுள்ள பெரியவர் ஐயா MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் பத்மபூஷன் டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் அவர்களை வரவேற்புரை நிகழ்த்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் டாக்டர் மதரா சுவாமிநாதன் அவர்களை ஆண்டு அறிக்கையை அளித்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய செயல் இயக்குனர் டாக்டர் அனில்குமார் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்கியிருக்கின்ற இந்து பதிப்பக குழுமத்தினுடைய தலைவர் உயர்திரையன் ராம் அவர்களை தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடிய திருமதி சுதா ரகுநாதன் அவர்களை நன்றியுரை வழங்க உள்ள மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன் அவர்களை இந்த இனிய நிகழ்ச்சிக்கு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வருகை புரிந்துள்ள வேளாண் விஞ்ஞானிகளை அறிவியல் வல்லுநர்களை முக்கிய பிரமுகர்களை அரசு உயர் அலுவலர்களை MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவன அரங்காவலர்களை அறிஞர் பெருமக்களை அலுவலர்களை ஊழியர்களை பெரியோர்களை தாய்மார்களை மாணவ செல்வங்களை பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களை காவல்துறை நண்பர்களை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தினை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் 30வது ஆண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வேளாண் தொழில் என்பது ஆதிகாலம் முதல் தொன்று தொட்டு தொடர்கின்ற தமிழர்களின் அடிப்படை தொழிலாகும். மானம் காக்க ஆடை தரும் நெசவு தொழில், வசிப்பிடம் வழங்கும் கட்டுமான தொழில், சமையலுக்கு உதவும் பாத்திரம் மற்றும் மண்பாண்ட தொழில், போக்குவரத்துக்கு உதவிடும் வாகன தொழில் என்று மனித வாழ்வோடு இணைந்து நூற்றுக்கணக்கான தொழில்கள் இருக்கின்ற போதிலும் அவற்றில் தலையாய தொழிலாக முதன்மை தொழிலாக இருப்பது வேளாண் தொழிலே. மக்கள் உயிர் வளர்க்க உணவளிக்கும் உன்னத தொழில் வேளாண் தொழில் என்பதே இதற்கு மிக முக்கிய காரணமாகின்றது. அதனால் தான் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்றெல்லாம் தொழுதொன்று பின் செல்வர் என்று விவசாயிகளின் பெருமையை போற்றினார் திருவள்ளுவர் பெருமான். அவரது வழி நின்று விவசாயிகள் தான் நாட்டின் முதுகெலும்பு, உலகத்திற்கே அச்சாணி உழவர் பெருமக்கள், விவசாயிகள் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம் சோற்றில் கை வைக்க முடியும் என்றெல்லாம் தமிழக மக்கள் புகழ்ந்தலை மகிழ்ந்து சூற்றினார்கள். இதற்கு மகடம் வைத்தார் போல் கடவுள் என்னும் முதலாளி
கண்டெடுத்த தொழிலாளி விவசாயி என்று பாடினார் மக்கள் திலகம் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள். இப்படியெல்லாம் வேளாண் பெருமக்களை போற்றி புகழ்கின்ற அதே நேரத்தில் பழமையான வேளாண் தொழிலில் புதுமைகள் சேர்த்து புரட்சிகள் படைத்திட வேளாண் வல்லுநர்களும் விவசாய அறிவியல் நிபுணர்களும் இயற்கை ஆர்வலர்களும் தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொண்டு சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அத்தகைய பெருமக்களுள் நமது வேளாண் விஞ்ஞானி பேராசிரியர் MS சுவாமிநாதன் அவர்கள் முதன்மையானவர்களுக்குள் முதன்மையானவர்களாக திகழ்கிறார் என்பதனை இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் மூலம் வேளாண்மை துறையில் பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு சிறப்பான சேவைகள் புரிந்து சாதனைகள் பல படைத்துள்ள மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் MS சுவாமிநாதன் அவர்களை இந்த இனிய தருணத்தில் உளமாற நாம் அனைவரும் பாராட்டுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பணியாற்றும் அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகிறேன், பாராட்டுகிறேன். விவசாயிகளின் உள்ளங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். Foundation. We'll now have release of the annual report of the foundation for 2018-19 by the Honorable Chief Minister Thiru Edappadi Palaniswamy, and that will be followed by the release of another publication on our influence on policy. Thank you. This is a publication on 30 years of MSSRF influence on policy in various spheres. டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் 30வது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்வதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த அறக்கட்டளையின் சொந்த கட்டிடம் மாண்பு அம்மா அவர்களால் 1993 ஆண்டு திறந்து வைக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இனிய விழாவில் மிகச் சிறப்பான உரையாற்றிய மாண்பு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்கிய கஸ்தூரி அண்ட் சன்ஸ் தலைவர் திரு எம் ராம் அவர்களே, தலைமை உரையாற்றிய நிறுவனர் பேராசிரியர் முனைவர் MS விஸ்வநாதன் அவர்களே, நன்றியுரையாற்றுள்ள உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் துணை பொது இயக்குனர் மற்றும் தலைமை விஞ்ஞானி மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன் அவர்களே, வரவேற்புரையாற்றிய நிறுவனத்தின் தலைவர் முனைவர் மதுரா சுவாமிநாதன் அவர்களே, நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் முனைவர் அனில்குமார் அவர்களே, அறக்கட்டளை நிர்வாகிகளே மற்றும் நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்ற நண்பர்களே, விஞ்ஞான பெருமக்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகைத்துறை நண்பர்களே, பெரியவர்களை, தலைமையர்களை உள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்க நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விடாமுயற்சியை கடல் அலைகளிடமும் கடமை தவறாமையை கதிரவனிடமும் உத்வேகத்தை காட்டாற்றிடமும் புன்சிறப்பை பூக்களிடமும் சுறுசுறுப்பை எறும்புகளிடமும் சேமிப்பை தேனீக்களிடமும் பொறுமையை பூமியிடமும் கருணையை கடலிடம் கற்றுக்கொள் என்பது ஆண்டோர் வாக்கு. இதில் கூறப்பட்ட குணநலன்கள் அனைத்தும் ஒருங்கே பெற்றவர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் MS சுவாமிநாதன் அவர்கள் என்று சொன்னார் அது மிகையாகாது. முடியாது என்ற எண்ணம் தன் வாழ்க்கையிலேயே கிடையாது என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் 92 வயதிலும் ஒரு இளைஞனை போல் இன்றும் பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பது நம்மை எல்லாம் வியக்க வைக்கின்றது. இவர் இந்தியாவிலும் உலகளவிலும் புகழ்பெற்ற ஆய்வு நிலைகளில் பேராசிரியர், ஆராய்ச்சி நிர்வாகி,
தலைவர் ஆகிய பதவிகளை வகித்தவர். மத்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வித்துறை செயலாளர், மத்திய திட்டக்குழு உறுப்பினர் போன்ற உயர் பதவிகளை வகித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தகைய உலகம் போற்றும் ஒரு விவசாய விஞ்ஞானியாக திகழும் இவர் நமது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்பதில் நாம் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். 1942ஆம் ஆண்டு வங்காளத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சம் இவரை பாதித்ததன் காரணமாக இந்திய போலீஸ் பணித்துறையில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தாலும் அந்த பணியில் சேராமல் இந்தியாவில் விவசாய பொருட்களின் உற்பத்தியை அதிகரித்து உணவு உற்பத்தியில் நம் நாடு தன்னிறைவு பெற தனது வாழ்நாளை வேளாண் முன்னேற்றத்திற்காக அர்ப்பணித்தவர். இவர் மேலை நாடுகளில் வேளாண்மை துறையில் படித்து முனைவர் பட்டம் பெற்றாலும் உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் தனது தாய்நாடு பின்தங்கி இருப்பதை அறிந்து இந்தியாவிற்கு திரும்பினார். இவரது இடைவிடாத ஆராய்ச்சி மற்றும் நடவடிக்கையின் காரணமாக கோதுமை மற்றும் அரிசியில் உயர் விளைச்சல் பயிர் ரகங்கள் கண்டறியப்பட்டன. இந்த பயிர் ரகங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றிய விளக்கங்களை இவரே நேரடியாக விவசாய பெரியவர்களுக்கு சென்று எடுத்துரைத்துள்ளார். இந்த அதிக மகசூல் தரும் பயிர் ரகங்களை விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்ததன் காரணமாக உணவுப் பொருட்கள் உற்பத்தியில் பின்தங்கி இருந்த நமது நாடு உணவு தண்ணீரை பெற்று ஒரு பசுமை புரட்சி ஏற்படுத்தியது. வெளிநாட்டிலிருந்து உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்த நிலைமை முற்றிலும் மாறி தன்னிறைவு நிலையை இந்தியா அடைந்ததன் காரணமாகத்தான் இவர் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். செயற்கரிய செய்வார் பெரியர், அதாவது எல்லோராலும் செய்ய இயலாத செயலை செய்தவர்தான் பெரியர் என்றார் வள்ளுவர் பெருந்தகை. அந்த வகையில் வேளாண் துறையில் இவர் நிகழ்த்திய சாதனையை கௌரவிக்கும் வகையில் இவருக்கு கொடுத்த பரிசு தொகையை கொண்டு இந்த ஆராய்ச்சி கட்டளை இவர் தொடங்கினார். லாப நோக்கமற்ற இந்த தொண்டு நிறுவனம் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை பெண்களை இலக்காக கொண்டு அவர்கள் நேரடி வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உத்திகளை உருவாக்குகிறது. இத்தொண்டு நிறுவனத்தின் விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப பயன்பாடு சுற்றுச்சூழல் நிலை தன்மை மற்றும் சமூக அபிவிருத்திக்கு பெரிதும் பயன்படுகிறது. இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் 1,62,000 ஹெக்டேர் நிலங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சதுப்பு நில காடுகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 4,000 சத்துணவு பூங்காக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கீழ்மட்ட அளவில் வேளாண் பணிகளை செய்ய நிறுவனங்கள் மற்றும் சுய உதவி குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இது போன்ற எண்ணற்ற வேளாண் சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை 30 ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனம் செய்து வருவது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. வேளாண் துறையில் 4 அம்மாவின் The foundation over the last 30 years and the need for it to continue, and is assured that the lease for the foundation will be extended. Thank you very much, sir. Dr. Soumya Swaminathan, Chief Scientist and Deputy Director General of the United Nations World Health Organization, as well as a former trustee of the Swaminathan Research Foundation, to offer the vote of thanks. Who inaugurated the center in the building in 1993, and we are very grateful to the support given by successive governments of Tamil Nadu for nurturing and caring for this center. On behalf of all the staff and students and the trustees, I wish to express my gratitude to all the partners, donors and stakeholders who over the years have supported the work of this foundation. कीर्तिमाजया जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकम्.
Ma'am, phone, excuse me. Plate கையில நான் சும்மா லைட்டா அந்த டிஷ்யூ வச்சு அப்படியே கொடு யாருக்கு ஊட்டணும் ஊட்ட சொல்லுங்க மேம் ப்ளீஸ் மேம் ஊட்ட சொல்லுங்க ஆஃபர் ப்ளீஸ் யூ ஆஃபர் ப்ளீஸ் யா சரி நான் அப்பா யூ டேக் சம் இல்ல அவங்க யாரையும் ஆஃபர் மேம் யூ கிவ் மேம் சௌமியா மேம் And Samya ma'am, you please you on the side on this one. Please come the same ma'am. Please, excuse me ma'am, come the same. அம்மாக்கு இல்ல come the same. It's okay. Ma'am, இது வந்து அம்மா பாப்பத்தே எப்படி வேணா உங்களுக்கு சௌரியமோ It is one plate. They're very sturdy. They're very sturdy. Yeah. Yes. So cuts either with my fingers or a fork or a napkin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear MS Swaminathan. That's a mouthful. Happy birthday to you. happy long life To you. Happy long life to you. Happy long life, dear. Bum, 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 bum. Long life To you. அதை வச்சு கலக்கிருக்கலாம் சார் அந்த லென்ஸ் ஒரு கையில் கொடுத்து அந்த பூச்சை அட்ராக்டிவாக இருந்தது பயங்கரமாக இருந்தது எல்லாம் ஊருக்காகவும் சமூகமாகவும் வச்சுட்டு நீங்கள் டெக்னாலஜி சார் தான் இன்னொன்று சாதாரண விஷயத்தை எல்லாம் பண்ணுவீங்க அந்த இப்போ இதெல்லாம் என்னது சார் இது வந்து நம்ம புளி இருக்குங்களா குழம்பு அதே மாதிரி இந்த கேரளாவில் மீன் குழம்பு தனியாக மீன் குழம்பு கொட்டி போடுவாங்களா சார் புளின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுங்களா இது எல்லாமே இஞ்சி தானே சார் எல்லாமே இஞ்சி கிடைக்கும் மஞ்சள்ல கஸ்தூரி மஞ்சள் அந்த மாதிரி அது அதோட வெரைட்டிஸ் இதெல்லாம் என்ன சிஸ்டம் இந்த பட்டை அதுவே இந்த சிலது கையில் எடுத்துங்க வாங்க இதோட பொடி நூறுரூவா தான் நல்லா இருக்கு வணிகம் எப்படி இருக்கு வணக்கம்
பொம்மா பொம்மா வாங்க சார். பாருங்க பசங்க உடனடியாக போட்டால் வந்து jackfruit. நீங்கள் பாட்டிலில் கொடுத்தாங்க பவுச்சில் நாங்கள் ப்ராடக்ட் இது கம்பெனியில் டிஸ்பிளேக்காக process and product technology is ready to transfer. This one is testing the theory. Once you develop a product, come out with it. You can test it out. So we are from media. These are all need to develop technology. How many women are doing what they do? How many years starting for them? This academic year, we are trying to easier. These people from economically tribal All categories. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து காற்று மூலியமாக ஹாட் ஏர் மூலியமாக பொறிக்கிற மிஷின் இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மணலில் போட்டு தான் பொறிப்பாங்க. மணல் இல்லாமல் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஹாட் ஏரில் இதை பொறிச்சிருக்கிறோம். இது வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்கும். இது சோளம் மட்டும் இல்லாமல் சிறுதானியங்களையும் போட்டு இதில் பொறிச்சிக்கலாம். இந்திய உணவு தொழில்நுட்ப கழகம் தஞ்சாவூரில் இருக்குது. இது வந்து மத்திய உணவு பதன தொழில்நுட்ப நிலைய அமைச்சகத்தின் கீழே நடக்குது. இப்போ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி MSSRF 94th பர்த்டேக்காக
இங்கே வந்திருக்கோம். மெயினாக எங்களோட மொபைல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இங்கே இருக்குது. என்னென்னக்கெல்லாம் அதிகமான ப்ரொடக்ஷன் நடக்குதோ டொமேட்டோ ஆனியன்லாம், அப்போ வந்து இந்த யூனிட்டை வந்து அந்த இடத்துக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். இந்த இடத்துல வந்து ஹீட்னா தக்காளியை தூக்கி எறிவாங்க, ₹1 ₹2 கீழே போச்சுன்னா. அதுக்காக அதை எடுத்து அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்பர் பண்ணி, இது வந்து பல்பிங் நடக்கும் உள்ள. அதை பல்ப்புங்கிறது வந்து அதை கட் பண்ணி கூல் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கூல் மாதிரி வந்துடும். அந்த கூலை எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டீமில் வச்சு ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணி இதில் மைக்ரோபியல் லோடை ஃபுல்லாக குறைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் கேனில் ஃபில் பண்ணிட்டா இப்படி வரும் இந்த கூழ். அதை வந்து நம்ம ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணணும். ஆட்டோக்ளேவில் போட்டு நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணிட்டா இதை வந்து எப்போ வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளி வந்து கெட்டு போயிடும். இதை வந்து நம்ம 3 மாதம் வரைக்கும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்போ தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளியை வந்து அதிகமாக வந்து ரோட்டில் தூக்கிறதுக்கு பொதுவாக இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி இப்படி கூலாக்கி எப்போ வேணால் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அதுக்காகவே இதை செஞ்சுருக்கோம். இப்போ சின்ன வெங்காயம் வந்து அதையும் பண்ணலாம், கூல் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம், இஞ்சி பேஸ்ட் பண்ணலாம். இது மாதிரி அப்போ வெஜிடபிளில் வந்து என்னென்ன கூல் பண்ண முடியுமோ, இப்போ கேரட் ஜூஸ் பண்ணலாம், அப்புறம் பீட்ரூட் ஜூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி வெஜிடபிள் ஜூஸும் பண்ணிக்கலாம், கூலும் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் இந்த மிஷின் வந்து. ஆனால் வந்து லிக்விட்டாக தான் பண்ண முடியும் இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும். ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மிஷின் இருக்குது, அதில் வந்து ட்ரை பண்ண முடியும் சார். இது வந்து சின்ன வெங்காயத்தை தோலை உரிக்கிற எந்திரம். ஆக்சுவலி சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம அப்படியே மார்க்கெட்டில் விற்றா ஒரு ₹20 கிலோவுக்கு போகும். அதே தோலை உரிச்சு விற்றா வந்து கிலோவுக்கு வந்து ஒரு ₹50 நம்மளால் விற்க முடியும். அதுக்காக தான் இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் தஞ்சாவூர் இந்த மிஷின் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து மேலேருந்து இப்படி வரும், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது வந்து தோலை மட்டும் உளிச்சு தோல் அங்கே விழுந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உளிச்ச வெங்காயம் கீழே கிடைக்கும். இதை வந்து வேக்யூம் பேக் பண்ணிட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீடாகி உள்ளே வரும். ஸோ இதை வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல்ஸ்க்கு வந்து தேவைப்படும். காலையில் ஆளில் வச்சு உளிக்கிறாங்க, அதுக்கு பொதுவாக இதை யூஸ் பண்ணிட்டா ஈஸியாக இருக்கும். ஃபார்மர்ஸ்க்கு நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கும். சின்ன ஒரு யூனிட்டில் இது செய்ய முடியுது. 1 டன் வரைக்கும் ஒரு நாள் பண்ணலாம் சார். வோல்டேஜ் 3 ஃபேஸ்? எஸ் சார், 3 ஃபேஸ் பவர் வேணும் சார். இல்லைங்க அப்படியே வா சார்பட்ட நம்ம வா பண்ணி ஒன்று இது நல்ல தானே. அவங்க பேர் தான்ப்பா, கஷ்டப்படுற நீ அவங்க தான் இருக்குது. சும்மா போட்டு கஷ்டப்படுற Is it free? Better. We can use this. This will be better.
Come on, you shouldn't be. No, nothing like that. You're all. So this is the 30th anniversary of the MS Swaminathan Research Foundation. We were having a 3-day. We are observing the 30th anniversary of the Swaminathan Research Foundation, and on this occasion we are reviewing our work over the last 30 years in the context of the United Nations Sustainable Development Goals, and deciding on the roadmap for the next decade or the next phase up to 2030. And in the context of the SDGs and the relevance of the work that we are doing, positioning it in terms of the SDG targets. So the 3 sessions that this conference will have will deliberate on the climate change and coastal systems or coastal India, the challenges that people living in coastal communities face because of the impact of climate change. The challenge of sustainable livelihoods facing small and marginal farmers, and the need to leverage agriculture for nutrition, given that a large percentage of our population is malnourished and is dependent on agriculture. So mainstreaming the nutrition dimension in the farming system. And related to that is the need for biodiversity conservation, because biodiversity is facing rapid decline, both floral and faunal biodiversity. So addressing each of the themes of the conference will be deliberating in depth on these 3 topics, and we will be sharing the work that we have done over the last 3 decades, and we will also have experts from from all over the world who will be giving us suggestions to further fine-tune the work that we are proposing to do and take it forward towards achieving the SDG targets of 2030. என் பேர் டாக்டர் ஜிஎன் ஹரிஹரன். இந்த ஃபவுண்டேஷனில் டைரக்டர், பயோடெக்னாலஜி ப்ரோக்ராமோட டைரக்டராக இருக்கிறேன். இன்றைக்கி ஃபவுண்டேஷனுடைய ஒரு முக்கியமான நாள். இது 30வது வருஷ கொண்டாட்டம். இது 30 வருடங்கள் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி. இன்றைக்கி எங்கள் ஃபவுண்டர் சேர்மனோட பர்த்டேயும் கூட, ப்ரொஃபஸர் சுவாமிநாதனுடைய பர்த்டே. இந்த அக்கேஷனில் யூஎனில் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு 18 கோல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த கோலில் முக்கியமாக 2வது கோல் ஜீரோ ஹங்கர்னு சொல்லுவோம். யாருக்குமே இனிமேல் பசியே இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கை நோக்கி இப்போ ஃபவுண்டேஷனுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி நாங்கள் செயல்படுத்த போகிறோன்றதுக்கான ஸ்டார்ட் டே இது. 30 வருஷமாக நாங்கள் பண்ண ஒர்க்கை இனிமேல் இந்த உலகத்தில் இனிமேல் பட்டினியே இருக்கக்கூடாது, யாருமே பட்டினியோட தூங்க போகக்கூடாது. எந்த ஒரு அது குழந்தையாக இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், பட்டினி இல்லாத ஒரு உலகத்தை நோக்கி எப்படி அதை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி. இந்த முயற்சி சொல்கிறதுக்கு எளிதாக இருக்கிறது, ஆனால் செயல்படுத்தும் போது நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. என்னென்னா, நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் கிளைமேட் சேஞ்ச், பருவநிலை மாறுபாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணி நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டத்தை பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுது. டெம்பரேச்சர், அதாவது நம்மளுடைய டெம்பரேச்சர் உயர்றதுனால, பூமியுடைய வெப்பம் அதிகரிக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட இந்த ரீஜன், அதாவது நம்ம சவுத் ஏஷியா ரீஜன் சொல்கிறோமே, இந்த ரீஜனில் மட்டும் கிராப் லாஸ் 5% மேலே நடக்க போகுது. இது யாரை போய் பாதிக்க போகுது அப்படின்னா, சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை பாதிக்க போகுது. இது கிராப் லாஸ் மட்டும் இல்லை, நம்ம இன்றைக்கி பட்டினின்னு சொல்லும்பொழுது, பட்டினி இல்லா உலகம்னு நான் சொல்லும்பொழுது 3 வகையான பட்டினிகளை நம்ம சொல்லலாம். ஒன்று நம்மளுடைய அரிசி மாதிரியான தானியங்களை வச்சான உணவு, அது கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம். அது நமக்கு எனர்ஜியை தான் கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம உடம்புல திசு வளர்ச்சிக்கும், உதாரணத்துக்கு மூளை வளர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு நுண்ணூட்ட சத்து வேணும், புரத சத்து வேணும். இந்த புரத சத்துக்கள் தான் நம்ம சிறு குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவுது. அயன் சத்து இல்லாத உணவு மூளை வளர்ச்சியை தூண்டாது. இரத்தத்துடைய கலர் சிவப்பு, அதனுடைய சிவப்பு கலரே ஹீமோக்ளோபின், அதாவது ஹீமோனா அயன். அந்த இரும்பு சத்து இல்லாத உணவை நம்ம சாப்பிடும்பொழுது இரத்த சோகை வருது. இந்தியாவில் 53% உமன், அது
15லேருந்து 55 வயசு வரைக்குமான உமன் வந்து இரத்த சோகையால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. அது நகர்ப்புறமாக இருக்கட்டும், கிராமப்புறமாக இருக்கட்டும். இவங்களுக்கு எப்படி இந்த மாதிரியான பசிப்பினியை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஜீரோ ஹங்கர் அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் அரிசி சோறு மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தும் கொடுக்கணும். இந்த ஊட்டச்சத்தை எப்படி கொடுக்க போகிறோம், அதற்கான செயல் திட்டங்கள் தான் இன்னும் ஒரு அடுத்த வர காலகட்டங்களில் மிக அதிகமாக நாங்கள் வந்து கவனம் செலுத்தி அதற்கான வழிமுறைகளை திட்டங்களை வகுக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகுது, பருவநிலை மாறுபாடு நம்மளுடைய உணவு உற்பத்தி, குறிப்பாக இந்த மாதிரியான ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவு உற்பத்தியை பாதிக்க போகுது. இது வந்து சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை பாதிக்க போகுது. நம்மளுடைய கடலோர விவசாயத்தை அது ரொம்பவே அதிகமாக பாதிக்க போகுது. கடலோர வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பருவநிலை மாற்றத்தினால கடல் மட்டம் உயரப்போகுது. இப்போ கிட்டத்தட்ட அடுத்த இன்னொரு 20 வருஷத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கடல் மட்டம் 15லேருந்து 30 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் உயரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி உயரும்பொழுது இன்றைக்கி பெரும்பாலான வேளாண் நிலங்களாக இருக்கிற பகுதிகள் உப்பு தண்ணி வந்துருச்சுன்னா அந்த பயிர்களை நம்ம பயிரிட முடியாது. அப்போ அந்த நிலத்தை இழந்துட்டோன்னா இவ்வளவு நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் இருக்குதே, அதுக்கு உணவு அளிக்கிறதுல சில சிக்கல்கள் வரும். இதை தான் சேலஞ்சுன்னு சொல்கிறோம். இந்த சேலஞ்சுகள்லேருந்து நம்ம எப்படி மீளப்போகிறோம், இதுக்கு தான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் ஒரு 10,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாய குடும்பம், அதே மாதிரி ஃபிஷர், கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறாங்க பாருங்கள், அவங்க மீனவ குடும்பங்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறோம். என்ன வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும்போது எப்படி நம்ம விவசாயத்தை காப்பாற்றணும். நமக்கு ஆராய்ச்சிகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சில உண்மைகள் இருக்குது. அதே மாதிரி வேளாண் மக்களுக்குமே நிறைய இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பாரம்பரிய நெல் விதைகள், உவர்த்தன்மையையும் தாங்கி வளரக்கூடிய நெல் விதைகள், இதுங்கள் எல்லாத்தையும் பாதுகாத்து குறைந்த நீர்லேயே அதிக மகசூல் கிடைக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை நம்ம செயல்படுத்தினாலே இந்த பட்டினி இல்லாத இதை தூக்கி நம்மளால் நகர முடியும். MS சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் நிறையா இடங்களில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குறிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா கடலோர மக்கள் மத்தியில், அதுலேயும் மீனவ மக்கள் மத்தியில் வந்து கடந்த 2004 சுனாமிக்கு அப்புறம் வந்து எங்களுடைய பணிகளை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ 2004 சுனாமியோட தாக்கம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எந்த அளவுக்கு வந்து மீனவர்களுக்கும் சரி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து ரிவைவ் பண்ணி நம்ம கொண்டுட்டு வரணும், மீன் வளத்தையும் நம்ம பெருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு நோக்கத்தில் 2009 MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அனைவருக்கும் மீன் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையம் அப்படிங்கிற ஒரு மையத்தை வந்து பூம்புகாரில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பூம்புகார் தலைமையிடமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு. ஸோ அந்த மையம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் மீனவ பெண்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு மீன் பதனிடும் மையம். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மீனவ பெண்களை ஒருங்கிணைத்து அவங்கள வந்து ஒரு கூட்டமைப்பாக உருவாக்கி அவங்களுக்கு வந்து இந்த மீன் பதப்படுத்தும் முறை பற்றியும் அந்த மீன் பதப்படுத்துறதுனால வரக்கூடிய நன்மைகள் பற்றியும் அதில் வந்து எப்படி அதை மார்க்கெட் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற பயிற்சியும் அது அவங்களுக்கான தொடர்புகளையும் ஏற்படுத்தி வந்து நாங்கள் அதை செயல்படுத்திட்டு வரோம். கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு 250 பெண்கள், ஒரு 10 கிராமங்களை சேர்ந்தவர்கள் ஒருங்கிணைந்து வந்து அது பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் கூட நீங்கள் இந்த ஸ்டாலில் இன்றைக்கி பார்த்துருப்பீங்க, சமுத்ரா ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு அவங்க டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மீனவ பெண்களுக்கு. கடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்பொழுது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பருவ காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் வந்து ஒரு சைடு, இன்னொன்று வந்து நம்மளுடைய மீன்பிடி முறைகள் ஒரு சைடு, இன்னொன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா சில டெக்னாலஜி வரும்பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள், இது எல்லாம் சேர்ந்து வந்து கடல் வளம் வந்து நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ இந்த கடல் வளம் குறையும் பொழுது அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடியவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிறு படகு மீனவர்கள் தான். அப்போ அந்த சிறு படகு மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை நம்ம மேம்படுத்தணும். ஸோ அந்த வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு MS சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்த அனைவருக்கும் மீன் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மையத்தின் சார்பாக நிறைய திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அதில் ஒரு திட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா செயற்கை பவழப்பாறை திட்டம் அப்படிங்கிறது. இப்போ பவழப்பாறை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பவழப்பாறை என்ன, மீன்கள் வந்து தங்கி முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து அந்த பவழப்பாறைகள் பல்வேறு காரணத்தினால அழிஞ்சிக்கிட்டு வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மீன்கள் வந்து தங்கிறதுக்கான அந்த அழிஞ்சிட்டு வரதை நம்ம ரிவைவ் பண்ணணும்.
மீன்கள் தங்கிறதுக்கான ஒரு ஹேபிட்டை உருவாக்கணும். அதனால் நம்ம வந்து செயற்கை பவழப்பாறை, செயற்கை மீன் உறைவிடம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் டெக்னாலஜி வந்து மக்களுடைய ஒருங்கிணைப்போட கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ரீஃப் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத நம்ம இனிஷியேட் பண்ணுறோம். ஸோ இது பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஒரு காங்க்ரீட்லான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம கடலில் போடுறோம். ஸோ அதில் வந்து சின்ன ஆல்கே வருது, அதை சாப்பிட்றதுக்கு சிறு உயிரினங்கள் வருது, அதை சாப்பிட சின்ன மீன் வகை வருது, அடுத்து பெரிய மீன் வகைகள் வருது. ஸோ இப்போ அந்த பகுதியில் பார்த்தோன்னா ஒரு அதை போட்டு ஒரு 3 வருஷம் கழித்து ஒரு ஈகோ சிஸ்டமே அங்கே வந்து டெவலப் ஆகுது. அப்போ இது மாதிரி நம்ம நிறைய வந்து கடல் ஓர பகுதிகளில் போடும்பொழுது சிறு படகு மீனவர்கள் வந்து ரொம்ப டீப் சீக்கு அவங்க போக வேண்டாம், அவங்களுடைய ஓரப்பகுதியிலே வந்து அவங்க வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ரீஃப் வந்து ஒரு பேரியராக இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அதிகமான அலைகள் வரும்பொழுதோ இல்லை அதிகமான நீரோட்டம் வரும்பொழுதோ அது வந்து கடற்கரையை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த செயற்கை பவழப்பாறைகள் வந்து ஒரு பேரியர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி அதோட வரக்கூடிய வேகத்தை வந்து குறைச்சி இதுவாகுது. அதே மாதிரி வந்து எரோஷனை தடுக்கிறதுலையும் இதோட முக்கிய பங்கு இருக்குது. ஸோ அப்போ இது ஒரு 3 வகையில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒன்று வந்து மீனவர்களுக்கான ஒரு மீன் வளத்தை பெருக்கிறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்குது. அதுக்கடுத்தது வந்து அவங்களுடைய பேரிழைகளால் வரக்கூடிய ஒரு அந்த ஆபத்தை தடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் இருக்குது. 3வது வந்து எரோஷனை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் இருக்குது. ஸோ இந்த திட்டம் வந்து நாங்கள் 2004 தூத்துக்குடி பகுதியில் இனிஷியேட் பண்ணணும். அதை தொடர்ந்து இப்போ 2019 காரைக்கால், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலேயே அதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இன்னொரு எங்களோட முக்கியமான ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா ஃபிஷர் ஃப்ரெண்ட் மொபைல் அப்ளிகேஷன், மீனவ நண்பன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். என்ன அப்படின்னா, மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து என்ன தேவைப்படும், என்ன மாதிரியான காற்று நிலை எனக்கு எப்படி இருக்குது, கடல் அலை எப்படி இருக்குது, மீன் எங்கே அதிகமாக கிடைக்கும், இந்த மாதிரி தகவல்கள் ஒரு சிறிய மீனவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த இதை வந்து நாங்கள் வந்து கொடுக்கறதுக்காக மீனவ நண்பன் அப்படிங்கிற ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 வகையான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்குது. ஒரு சிறு மீனவர் கடலுக்கு போகும்பொழுது பாதுகாப்பாக மீன் பிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே அந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இப்போ கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய 8 லாங்குவேஜில் அது இருக்குது. இப்போ ஒரு மீனவர் வந்து அவருக்கு கடலுக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதை பயன்படுத்தினார்னா போய் சேஃபாக கடலுக்கு போயிட்டு நல்ல ஒரு நிறைய மீனோடு வரக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ கரண்ட்டாக வந்து ஒரு 52,000 மீனவர்கள் ஒரு 8 மாநிலத்தில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அவங்களோடலாம் இப்போ நிறைய டைப் பண்ணிச்சு. நம்ம நாட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம் மீனவர்கள் ஆக்டிவ் ஃபிஷர்ஸ்மேன் வந்து இருக்கிறாங்க. 9 lakhs வந்து ஆக்டிவ் ஃபிஷர்மேன் இருக்கிறாங்க. ஸோ 9 lakhs ஃபிஷர்மேனுக்கும் இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி கொண்டுட்டு போகிறது அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் வந்து இறங்கியிருக்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சரி, கேரளா கவர்மெண்ட் சரி, இந்த திட்டத்தை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப வகையில் வந்து அவங்க சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அவங்களோட சப்போர்ட்டோடையும் நம்ம மீனவ மக்களுடைய சப்போர்ட்டோடையும் இந்த திட்டத்தை வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நாங்கள் கொண்டுட்டு போவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது.